No, go inside. మాట్లాడదా సార్ నా జడ్జ్ అన్న జడ్జ్ అన్న హలో మేడం So what are you motivating them right window how to work. We have taken all the instructors from the community on this. We are going to conduct and we started a micro CSP. Tailoring, vermicompost and pickle making also they are. Pickle making we are also starting. Okay. Yeah. Everything requires practice and patience. So full commitment, okay? Another very good. This is a good chance for you. Go. With MLA. Go on. Okay, please. Yeah. Employment and skill development initiatives rather than financial aspects. Because we have Thank you so much. Thank you very much, sir. Now we. Sarajam Brahmana Brahmanaspadana Shrunvanokadasya Sadhanam Brahmaderaja Varna Brahmadeva Brahasmehe Brahmadaya Sakhisarastum Jarahidam Okay, everybody got it? Please. Thank you. At the same thing 2 years ago, and what I saw was really special. It was a learning experience for me, something completely new. And I was learning and mixing around with people. A lot of things happened at that time. Today, what I see after 2 years is it's a completely transformed village. And I'd like to congratulate the district officials, both the collector and the deputy collector, both are here, and the earlier ones. Of course, your support has been invaluable because the leadership changed in the meanwhile. The last 2-3 years, the leaders changed here, and the motto, the goal did not change. The target we wanted to achieve did not change. I remember Swachh Bharat Abhiyan was announced at that stage, and the idea was to keep the village clean and make it open defecation free village. And I'm extremely proud to announce today that we've been declared as open defecation free village. A couple of seniors who would guide me, but you want all 11 players to go in one direction, and that has happened in this village. The leaders have guided you, and you've had a solid team. The villagers have responded brilliantly. And this is where the journey has just begun, is what I would say. Last time, I still remember when I came here, I had said that I have done my bit of playing the first innings. The second innings is in your court. You need to go out and do the possible thing and then make sure that you're on the right track. And you've played your second innings beautifully. It's not over and done yet, so don't get carried away with your success. That is when the red flags are around the corner. When everything is going well, that is the time to stay alert and focus and work harder. I'm sure you'll continue to do so. That's just started, is what I would say. To be able to sustain that over a period of time and achieve greater heights is our real target, and that is known for
and we need to work on that and make it even better. I once again want to thank you for everything that you've done, and of course with your contribution, I think it's been fantastic, and let's start a new chapter here, and the next generation of our country should become brighter and bring more laurels to our nation. And this is where it starts from grassroots levels and areas which did not get enough for our new generation, which I feel has started slowly, and the villagers will make the most of it. Once again, thank you very much for having me here, and all the very best to you. Success should not get to your having read his autobiography. That's at the age of and devotion to duty, created what he is. And I always believe, and I tell on his behalf all the officers present here, that he carried burden of expectations along with the burden of performance like no one else in the history of cricket. He always, when he walked into the cricket stadium, he had that burden of expectations. Many of us, many of the public officers, the servants, bureaucrats, especially our collector who has stood first in the country in All India services, he stood first in the country, they also carry certain burden of expectations, not the same way, and also burden of performance, responsibility to perform. We must take both and learn, take a leaf out of his life and achieve all the success. Thank you sir, thank you very much. Okay, come on, move. కింద పెట్టి ఎందుకు నువ్వు కెమెరా ఆయన పైన ఎత్తేనే కనబట్లే కింద పెట్టినాడు మీరే ఎక్కువ ఉన్నారు సార్ అక్కడ సరే ఇప్పుడు మన అందరూ నడతారు పండి One minute, can just pose for them. Boss, please. Courtesy of MLA. Yeah. Let him. Himself. Sir, please. Come. Sorry. All the very best and all the happiness and good. Okay, this go. Thank you. Okay, now can the photographer step out because Very small. yeah, Mr. Tendulkar wants to have a chat with the family. So step out. Amisha, where are you? Yeah, you're there with the kids. Bala!
Aslam! 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 Erakra! This card is this. గౌరవ రాజ్యసభ ఎంపీ క్రికెట్ దిగ్గజం శ్రీ సచిన్ టెండూల్కర్ గారు మన మధ్యన ఉన్నారు. నవంబర్ 13 మండలంలో ఈ గ్రామాన్ని దత్తత తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ దత్తత తీసుకున్న తర్వాత ఈ గ్రామంలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పన మరియు ఇక్కడ జీవనోపాధికి వివిధ పథకాలు అన్ని రచించడం జరిగింది. మీ అందరూ 2 సంవత్సరాల క్రితం ఎవరైనా ఇక్కడ విజిట్ చేస్తుంటే ఈ గ్రామంలో ఎంత మార్పు ఎంత రూపాంతరం చెందిందో ఈ గ్రామం మీ అందరూ చూడవచ్చు. ఇక్కడ ముఖ్యంగా మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో భాగంగా మనకు గ్రామంలో సీసీ రోడ్స్ వేయడము, అలాగే మనకు డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ, అందరికీ 24 గంటలు మనకు వాటర్ సప్లై, కరెంట్ సప్లై ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. 1,15,00,000 వ్యయంతో కమ్యూనిటీ హాల్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అలాగే మనకు బరియల్ గ్రౌండ్ ఇంకా వివిధ పనులన్నీ చేయడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా 5,79,00,000 వ్యయంతో మనకు ఈ నిర్మాణాలను చేపట్టడం జరిగింది. దీంట్లో గౌరవ ఎంపీ గారు 5,79,00,000 తన నిధుల నుంచి కేటాయించడం జరిగింది. ఇది మొదటి విడతగా మనకు పుట్టరాజు వారి కంట్రీలో జరిగిన అభివృద్ధి పనులు. ఇక్కడ ఈ మౌలిక సదుపాయాల ఈ అభివృద్ధి పనులతో పాటు మనకు చాలా మటుకు లైవ్లీహుడ్ ఆపర్చునిటీ క్రియేషన్ అంటే జీవనోపాధికి ఎంతో మందికి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఈ ఎస్సీ కార్పొరేషన్ నుంచి బీసీ కార్పొరేషన్ నుంచి లోన్స్ మనకి ఇవ్వడం శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. 150 దీపం గ్యాస్ కనెక్షన్స్ ఇవ్వడం కోసం స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా మనకి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. గౌరవ ఎంపీ గారి ప్రోద్బలంతో ఆక్సిజన్ అనే ఒక కంపెనీ వారు ఇవాళ మనకి ఇక్కడ కంప్యూటర్ లెర్నింగ్ సెంటర్ కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. 3 గ్రామాలు ఇక్కడ మొదటి విడతగా పుట్టరాజు వారి కంట్రీల అభివృద్ధికి ఈ మౌలిక సదుపాయాల కల్పన కోసం చాలా ప్రణాళికలు రచించారు. దీంట్లో 3,05,00,000తో మనకు సీసీ రోడ్స్, డ్రైనేజీ, వాటర్, ఎలక్ట్రిఫికేషన్ ఇలాంటివన్నీ కూడా పనులు చేపట్టబోతున్నారు. దాంట్లో 1,80,00,000 శాంక్షన్ అయింది. దాంట్లో 90 లక్షలు ఎంపీ నిధుల నుంచి ఇవాళ గౌరవ ఎంపీ గారు శాంక్షన్ లెటర్ తీసుకుని వచ్చి కలెక్టర్ గారికి ఇవ్వడం జరిగింది. దాంతో గొల్లపల్లి, నెర్నూరు మీ అందరి తరఫున నేను స్వాగతిస్తూ ఆయన ఇంకా ఇలాంటి ఎన్నో మనకు మంచి పనులు చేపట్టాలని కోరుకుంటూ ఈ గ్రామస్తులకి మన జిల్లా గౌరవ కలెక్టర్ గారిని మాట్లాడమని కోరుతున్నాను. అనిల్ గారు సార్, ఎమ్మెల్యే గారు సునీల్ హలో బాబు కెమెరామ్యాన్ ఏంది ఎక్కడున్నాడు? సచిన్ టెండూల్కర్ గారికి, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గారికి, జాయింట్ కలెక్టర్ గారికి, లోకల్ ఎమ్మెల్యే చూస్తే అప్పటికి ఇప్పటికీ చాలా చేంజెస్ వచ్చినాయి. సంసద్ ఆదర్శ గ్రామ యోజన పథకం కింద ఆనరబుల్ ఎంపీ గారు దీన్ని అడాప్ట్ చేసుకోవటం, ఈ 2 సంవత్సరాల్లో మనకి చాలా డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ తీసుకురావటం, ఒక హౌసింగ్కి సంబంధించి ఇప్పుడు రీసెంట్గా మనం కొన్ని శాంక్షన్స్ తీసుకుని గ్రౌండ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అది ఆల్రెడీ మన ఆనరబుల్ ఎంపీ చెప్పడం జరిగింది. మనకి నెర్నూరు గ్రామ పంచాయతీలో 3 హ్యాబిటేషన్స్ ఉన్నాయి. పుట్టం రాజువారి కండ్రిగా, నెర్నూరు అండ్ గొల్లపల్లి. పుట్టం రాజువారి కండ్రిగాని మనం ఫేజ్ 1లో తీసుకుని చాలా వర్క్ చేసాము. అవన్నీ మన జాయింట్ కలెక్టర్ గారు కూడా
ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఇప్పుడు ఫేజ్ 2లో గొల్లపల్లి అండ్ నిర్నూరు 2 హ్యాబిటేషన్స్ కూడా మనకి ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ చేసేటప్పుడు మనకి 2 సంవత్సరాలు పట్టింది అన్ని డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ చేయడానికి. ఇప్పుడు వచ్చే సంవత్సరం లోపే మనం మిగతా 2 హ్యాబిటేషన్స్లో కూడా అన్ని వర్క్స్ కూడా టేకప్ చేస్తామని సభాముఖంగా తెలియజేసుకుంటూ, అలాగే మనకి కృషి ఉంటే మనుషులు ఋషులు అవుతారు, మహాపురుషులు అవుతారు. ఇది చాలాసార్లు మనం విన్నది. మనకి లివింగ్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు చూస్తూ ఉన్నాము. డయస్ మీద ఎంత అభిమానం ఉంది, పబ్లిక్ ఎంత అభిమానిస్తారనే దానికి మనం ఫీల్డ్ ఏదైనా కూడా ఆ ఫీల్డ్లో మనం హార్డ్ వర్క్ చేసి హైయెస్ట్ లెవెల్కి రీచ్ అయితే మనకి అసలు ఊహించని బెనిఫిట్స్ ఉంటాయని చెప్పడానికి ఉదాహరణ మనకి స్పోర్ట్స్ పర్సన్ కి అందులోనూ యంగెస్ట్ భారతరత్న రావటం, అది టెండూల్కర్ గారు సాధించడం అనేది ఇండియాకే గర్వకారణం. అంటే మనం ఇప్పుడు జేసీ గారు కానీ నేను కానీ మన హండ్రబుల్ ప్రజానిధులు కానీ మేము ఏదైనా పనిచేసేటప్పుడు మా మీద ఎంత ప్రెజర్ ఉంటుంది అనేది మాకు తెలుసు. ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కానీ ఐపీఎస్ కానీ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ కానీ అలాంటిది మొత్తం ఒక 100 కోట్ల పై చిలుకు ఉన్న జనాభా ఉన్న పబ్లిక్ ఆశలన్నీ పెట్టుకుంటే గ్రౌండ్లోకి అడుగు పెడుతున్నప్పుడు ఎంత ప్రెజర్ ఉంటుందనేది మనం ఊహించుకోవచ్చు. అలాంటి ప్రెజర్లో కూడా ఇండియాని రిప్రజెంట్ చేస్తూ మనకి ఇండియాకి వరల్డ్ కప్ సంపాదించి పెట్టిన టెండూల్కర్ గారికి మళ్ళీ ఒక్కసారి అభినందన తెలియజేస్తున్నాను. క్రికెట్ సో రిటైర్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఇంకా మన యాక్టివిటీస్ టేకప్ చేయటం, అవన్నీ చూడటానికి 2 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా రావటం. అలాగే ఇప్పుడు కార్లో కూర్చుండి సార్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే ఈ డెవలప్మెంట్ అంటే చూస్తేనే ఆయన వ్యక్తిత్వం మనకి అర్థమవుతుంది. పబ్లిక్లో ఎక్కువ చేంజెస్ రావాలి, మైండ్ కూడా కొంచెం మంచి బిహేవియర్లోకి వెళ్ళాలి అనేది ఆయన ఆశిస్తున్నారు. అలాగే మిగతా 2 హ్యాబిటేషన్స్లో కూడా మనం వీలైనంత త్వరలో అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కంప్లీట్ చేస్తున్నాం. దేశంలోనే మన నిర్నూరు గ్రామ పంచాయతీని ఆదర్శ గ్రామంగా అన్ని స్టేట్స్లోనూ దేశం మొత్తం చెప్పుకునే విధంగా తయారు చేస్తామని సభాముఖంగా హామీ ఇస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. నా ఓటర దేవుళ్ళకి అందరూ కూడా నా నమస్కారం. చాలా సంతోషం. ఇది మనకు ఒక వరం. సాక్షాత్తు సచిన్ టెండూల్కర్ గారు ఎక్కడో మన మారుమూల ఉన్నటువంటి మన గ్రామాన్ని మన నియోజకవర్గంలో మన మండలంలో తీసుకోవడం నిజంగా గూడూరు ప్రజలు అదృష్టం అని తెలియజేస్తున్నాం. ఈరోజు పుట్టమరాజు గవర్నమెంట్ 2.5 కోట్లు ఇస్తే మొత్తం 5 కోట్ల చిల్లరతో ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాలు ప్రారంభోత్సవానికి విచ్చేసినందుకు మా సచిన్ గారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మీ అందరికీ తెలుసు ఈరోజు సచిన్ అంటే ఒక భారతదేశంలో కాదు ప్రపంచంలో కూడా నెంబర్ 1 హీరో ఆయన. అటువంటి మంచి మనిషి, అటువంటి క్రికెట్ దిగ్గజం మన గూడూరు రావడం నిజంగా మన పూర్వజన్మ సుకృతం అని తెలియజేయాలి. ఈరోజు పుట్టమరాజు కండ్రిలో ఒక ఇంటికి వెళ్తే ఆ అబ్బాయి బ్రహ్మాండంగా సచిన్ గారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పారు. గతంలో ఈ పుట్టమరాజు కండ్రిగా ఎట్లా ఉండింది, ఈ రోజు ఏ విధంగా ఉంది. అలాగే ముఖ్యంగా రోజు 2014లో సచిన్ గారు ఒక ప్రమాణం చేయించారు ఈ గ్రామస్తుల చేత. మేము ఎవరు కూడా పొగాకు వేసుకోము, మందు ముట్టుకోమని. ఇప్పుడు దాకా కూడా ఆ యొక్క పుట్టమరాజు యొక్క ప్రజలందరూ కూడా అదే మాటతో పొగాకు వేసుకోకుండా మందు కూడా తాకుండాలని నమ్ముతున్నా. మీరు కూడా నమ్మాలని కోరుతున్నా. ఎందువల్లంటే ఈరోజు ఆయన చెప్పాడు, చాలా సంతోషం. ఎందువల్లంటే ఒక మంచి అలవాటుని ఆయన మీ అందరికీ కూడా చెప్పడం నిజంగా మన అందరూ అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం. ఏదైనా చేత చేయించాలని కోరుతున్నాం సార్. 3 కోర్సు సార్. కాబట్టి ఆ విషయం కూడా మా సచిన్ గారు తెలియజేస్తున్నాం సార్. ఏదైనప్పటికీ అలాగే వాళ్ళతో ఉన్నటువంటి మొత్తం ఈ యొక్క స్టాఫ్ అంతా కూడా పేరు పైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఎక్కడ కూడా పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎందువల్లంటే వాళ్ళు కష్టపడారు కాబట్టి మనం ఏం కష్టపడాలి, ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళు కష్టపడారు కాబట్టి 6 కోట్ల రూపాయలు దాంతో ఆదర్శ గ్రామంగా తీసుకోవడం చాలా గొప్ప విషయం. మనం అందరూ కూడా కోరుకుని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతూ ఇదే మాదిరిగా ఎంపీలందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళ శరీరం ఇచ్చిన డబ్బుల్ని ప్రతి ఒక్క గ్రామానికి ఇదే మాదిరి ఖర్చు పెట్టి అన్ని గ్రామాలు కూడా ఆదర్శ గ్రామాలు జరిగింది. నాకు ఈ అవకాశం పట్టుదలలో ఏ విధంగా పట్టుదల పట్టుకొని మన భారతదేశ క్రికెట్ లో చరిత్ర సృష్టించాడో, సెంచరీలు ఏ విధంగా కొట్టాడో మనం కూడా ప్రతి విషయంలో కూడా మనం చేసే పనిలో చిత్తశుద్ధి ఉండాలి, ముందుకు వెళ్ళాలి అనేటువంటి పూర్తిగా మిగతా రాజకీయవేత్తలు, పారిశ్రామికవేత్తలు అందరూ కూడా ఇదే విధంగా పూర్తిగా ముందుకు రావాలని మళ్ళా ఈ ప్రాంతంలో ఇప్పుడే సునీల్ గారు చెప్పారు సార్. దిస్ గూడూరు ఏరియా and MP
భారతరత్న సచిన్ గారికి నా స్పీచ్ని స్టార్ట్ చేయే ముందు ప్లీజ్ బ్లెస్ మీ సార్. నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక సామాన్యుడికి అసాధ్యమైనటువంటి అవకాశాన్ని నేను ఈరోజు పొందాను. ఇది నా జీవితానికి, అదేవిధంగా మా ఊరందరూ కూడా కళలో కూడా ఊహించినటువంటి ఈ యొక్క అవకాశాన్ని మా విలేజ్ అందరికి దక్కడం అనేది చాలా సంతోషాన్ని తెలియజేయడానికి పదాలు కూడా రావట్లేదు. నవంబర్ 16. సో ఇప్పుడు ఈ రోజుకి చూసుకుంటే కరెక్ట్గా 2 సంవత్సరాలు. ఈ 2 సంవత్సరాలు టైం మాత్రమే, కానీ అభివృద్ధిలో డెవలప్మెంట్లో చూసుకుంటే ఒక 50 సంవత్సరాలకు ముందుగా మనం వచ్చాం ఈ రోజు. ఎందుకంటే ఒకవేళ సార్ కానీ అడాప్ట్ చేయకపోతే సేమ్ డెవలప్మెంట్ కంటే యాక్టివిటీస్ని మనం కానీ స్వయాన అభివృద్ధి చేసుకోవాల్సి అంటే 50 సంవత్సరాలు పట్టును, 100 సంవత్సరాలు పట్టును. ఏమేమి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు డెవలప్మెంట్ జరిగాయో ఒక్కొక్కటి నేను నా కళ్ళ ముందు చూసిందే నేను చెప్పాలనుకున్నాను. మొదటగా వ్యక్తిగతంగా ప్రతి ఒక్కరు అభివృద్ధి చెందారు. మొదటగా ఇంతకుముందు ఎవరెవరు తాగుడికి అలవాటు ఉన్నారో, టొబాకో ప్రోడక్ట్స్ అంటే మత్తు పానీయాలకు అలవాటు పడినారో సార్ ఆ రోజు ఆ రచ్చ మీద మనందరూ గుర్తుంది, ఉందా లేదా? ఆ రోజు చెప్పారు ఎవరైతే వీటికి బానిసై ఉన్నారో ఆ టైంని మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో మీ ఇంట్లో వాళ్ళతో గడపండి, దానివల్ల మీరు బాగుపడతారు, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మీ అందరూ కూడా బాగుపడతారు అని చెప్పాడు. చేసావా లేదా? చేసాము, మనకు తెలుసు. రెండోది, మనం రోడ్లో దిగితే ఇక్కడ నడుచుకో రావాలంటే మగవాళ్ళు కూడా భయపడేవాడి. కానీ ఈ రోజు ఒక మహిళ అర్ధరాత్రి 12 గంటలు కూడా అతి అవలీలగా నడుచుకో రాగలుగుతుంది. కారణం అరుదైన రోడ్లు, చక్కటి రోడ్లు, లైట్లు అన్నీ ఉన్నాయి. అవునా కాదా? ఇంతకు ముందు మన ఊరే కాదు, త్రూఅవుట్ ఇండియా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక విషయంలో బాధపడేవాళ్ళు. లేడీస్ టాయిలెట్ కి ఆరు బయట వెళ్ళేవాళ్ళు, సిగ్గుతో మన మగవాళ్ళు బాధపడేవాళ్ళు. కానీ ఈ రోజు ప్రతి ఒక్కరు గర్వంగా ఎవ్రీబడి ఫీల్ వెరీ ప్రౌడ్, ఎస్పెషల్లీ లేడీస్. ప్రతి ఒక్కరు కూడా టాయిలెట్స్ 100% యూజ్ చేస్తున్నారా లేదా? ఎవరన్నా పోతున్నారా లేదా? రియల్లీ సార్, others village who are near to my village, all of the people they were took like inspiration of my village because of they are also constructed toilets especially. That is a very good thing. And one more thing, near to my village where and all bell shops are there, we were trying to remove from there, and some few people they were sell alcohol from their house itself. Straight away we went broke out all the bottles and all, nowhere here near to here. మన అందరం కూడా ముందుకి ఎవరు అలవాటు పడలేదు. రెండోది, మన తరాలకు కావాల్సిన గ్రౌండ్ సదుపాయాలు కానీ, అదేవిధంగా శ్మశాన వాటిక, నీళ్లు ప్రతి ఒక్కరు. Well, it brings back amazing memories. I remember I came here 2 years ago and there was nothing here. And what in the last 2 years, under the leadership of many collectors, and the leader right now is sitting here with the deputy collector, you know, it's a complete transformation. It's a very satisfying feeling. And also, icing on the cake is, it's been declared ODF, Open Defecation Free Village. And that wouldn't have happened without your support, without your will, without your desire to achieve certain things. I also know that we keep talking about Swachh Bharat because our Honorable Prime Minister decided that we need to start cleaning up Bharat, which is extremely important. But I also feel along with Swachh Bharat, Swasth Bharat is important. And that's why I've distributed few cricket bats and footballs and all those things for the children to play, and along with them, as Mahesh said, that instead of parents, instead of sometimes fathers drinking and smoking in the evening, spend that time with your family. That is more important. Get together, get closer to each other, enjoy that valuable time. Don't miss out on that opportunity. To children, you play hard, you enjoy sport, but also study at the same time. You have the balance of both. You study when it's time to study, and you play because children should play. It is important to play, and you need to go out and enjoy yourself. Stay together, don't fight amongst yourselves. Okay? Is that a promise? Then nobody's going to fight here. It's going to be a happy, healthy village. All these developments have taken place, and I remember when I came here the last time, I said that if
if you are able to stay together and achieve what we all want to achieve, I will pay another visit here, and this time again I'm promising that just now they've announced that a 10-acre plot would be called a cricket stadium. I would only come if you include other sports also, and that's my promise. Along with cricket, I want other sports included there, and I will come for the inauguration, and I'm sure you guys will make the most of all these facilities. And once again, I want to congratulate the collector for promising us to complete this project, phase 1 project, in the next 2 months. And then from there on, 1 year, the project 2 will be completed, and so on and so forth. I'm sure with their leadership, guidance and commitment, things are going to happen. Things have already changed big time. When I came here last time, I had also promised Mahesh, who was not married then, that I will come next time and have a cup of tea in his house. So it was so satisfying to have a cup of tea in his house. Thank you very much to his parents for making me feel comfortable. And this love and affection that you've shown is truly remarkable. I just hope and pray to God that you are happy and healthy and make the best of these facilities. All the very best, and let's keep Bharat Swachh. All the best. Thank you. Camera simple, sir. That side, sir. ఇప్పుడు గౌరవ ఎంపీ గారు ఈ గ్రామాన్ని, ఈ పంచాయతీని ఓడిఎఫ్ పంచాయతీగా, ఈ ఓడిఎఫ్ పంచాయతీ టాస్క్ ఫోర్స్ ఆఫీసర్ నలుగురికి మనకు గౌరవ సర్పంచ్ నాగేశ్వరరావు గారు, బుద్ధి నాగేశ్వరరావు గారికి, నెక్స్ట్ తహసీల్దార్ రమ్మ, తహసీల్దార్ గూడూరు, తహసీల్దార్ సత్యవతి గారు, తర్వాత ఎండిఓ గారు, ఎండిఓ గారికి, తర్వాత టాస్క్ ఫోర్స్ ఆఫీసర్ ఆర్డీఓ గూడూరు, ఇప్పుడు ఈ గ్రామంలో 6 మంది యువతకి, 100 మంది యువతకి మనకు జాబ్ ఆపర్చునిటీ జాబ్స్ వచ్చాయి. వారిలో 6 మందికి గౌరవ ఎంపీ గారు ఇప్పుడు అపాయింట్మెంట్ లెటర్స్ అందజేయడం జరుగుతుంది. చంద్రమోహన్, అపర్ణ, తర్వాత ఎన్ కిరణ్, సక్సెస్ఫుల్ గా నిర్వహించిన PDDRDA గారికి, అలాగే మనకు GMDAC వారందరికీ అభినందనలు తెలుపుతున్నాం. అలాగే ODF గారు రావాలి, దగ్గరలో అందరికీ ఈ సభకు విచ్చేసిన అందరికీ ధన్యవాదాలు. గౌరవ డిప్యూటీ చైర్మన్ గారికి, గౌరవ ఎమ్మెల్సీ గారికి, గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారికి, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులకు, మనకు జిల్లా అధికారులకు, మీడియా వారికి, గ్రామస్తులకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. మా DSP శ్రీనివాస్ గారికి, పోలీస్ సిబ్బందికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం.